வாழ்க்கை நன்மையினால நிரப்பப்படுவது உன்னால பார்க்க. AFT Electronic City Bangalore welcomes you to attend weekly worship service. Come and experience the life-changing power of the Word of God in every area of your life with Pastor B. Ramesh, Pastor Shai Shankar and Sister Meera Sai. Sunday service, morning first service 7 a.m. to 9 a.m. Second service 9 a.m. to 11 a.m. Third service 11 a.m. to 1 p.m. Evening service 6 p.m. to 8 p.m. Tuesday service, evening Bible study 7 to 8:30 p.m. Our address, Apostolic Fellowship Tabernacle, number 45/28, Munir Reddy Building, first floor, Balaji Nagar, Hebakodi, Electronic City Post, Huzur Road, Bangalore, 100. Contact 9866453466, 9986454095, 9972427152. அவனுடைய அவிசுவாசத்தினாலே ಅವರ ಅವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ அவன் முன்னேற முடியாம பாவம் செய்தார்கள், மரித்தார்கள் சொல்றாங்க. ಅವರು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. அப்போ ವಿಶ್ವಾಸன்றதுனால தான் எல்லாத்தையுமே சுதந்து கொள்ள முடியும்ன்றது ಕರ್ತர் ಆದಿಲಿಂದ ಕಾಮಿಸಿ ವರಾರು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. திருப்பி ரூத் புத்தகத்துக்கு வாங்க. ಮತ್ತೆ ರೂತಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ. 2ாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வாங்க. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಬನ್ನಿ. நகோமிக்கு அவளுடைய புருஷனாக எலிமெலேக்கின் உறவின் முறையில் போவாஸ் என்னும் பேருள்ள மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனாக இனத்தான் ஒருவன் இருந்தான். ನಹೋಮಿಯ ಗಂಡನಾದ ಎಲಿಮೆಲೆಕನ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋವಾಚನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಹು ಧನವಂತನಾದ ಸಂಬಂಧಿ ಇದ್ದನು. மோவாபி ஸ்திரியான ரூத் என்பவள் நகோமியை பார்த்து, நான் வயல்வெளிக்கு போய் யாருடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைக்குமோ அவர் பிறகு கதிர்களை பொறுக்கி கொண்டு வருகிறேன் என்றால், அதற்கு இவள், என் மகளே போ என்றாள். ಮೋವಾಬ್ಯಳಾದ ರೂತಲು ನಹೋಮಿಗೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾವನು ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವನೋ ಅವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು ಅಂದಳು. ಅದಕ್ಕವಳು, ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಹೋಗು ಎನ್ನಲು. இங்க பாருங்க, ரூத் வரா. ಈಗ ರೂತಲು ಬರ್ತಾಳೆ. ஒண்ணுமே கிடையாது அவளுக்கு, ಏನಿಲ್ಲ. அவ அந்த இப்போ எருசலேமுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பெரிய அளவில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை பார்க்கல, வெறும் கையா வரா, ಓಟಾಂಡಿಯಾ வரா, ಇನ್ನೊಂದು சொல்லப்போனா ಪರದೇಶಿಯಾ வரா. ಆಕೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಏನಿಲ್ಲದವಳಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. பாருங்க, எருசலேம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, ನೋಡ್ರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, எருசலேம் என்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா அப்பத்தின் வீடுன்னு அர்த்தம். ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್னு ಅರ್த்தம். ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, அப்பத்தின் வீடுன்னு அர்த்தம், ರೊಟ್ಟಿಯ ಮನೆ. இவ அங்க வரும்போது ஒண்ணும் கிடையாது அவளுக்கு. ಈಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, வெறுங்கையா தான் வரா. ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணுல வரா, விசுவாசத்துல வரா. ಒಂದೇ ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. அதுதான் பாருங்க, எப்பவுமே சில நேரத்தில் நம்ம இந்த கர்த்தர்கிட்ட வரும்போது ஒன்னும் இல்லாத நம்ம வரோம். ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಏನಿಲ್ಲದವರೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ஒன்னும் இல்லாம ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது பாருங்க, ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ஆனா விசுவாசத்தோட வாங்க. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. கர்த்தர் மேல ஒரு விசுவாசம் வைங்க. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ அவர் ಇರಬೇಕು. தேவன், ಆತ ನನ್ನ ದೇವರು. ஒன்னும் இல்லாம அந்த தேசத்துக்குள்ள வரா. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲದ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ஆனா ஒன்னும் இல்லாம உள்ள நுழையறா. ಏನಿಲ್ಲದ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் தான் அவளுக்குள்ள இருக்கு. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ಒಳಗಿದೆ. விசுவாசம் என்பது மாத்திரம் தான் அவளுக்குள்ள இருக்குது. ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರವೇ ಆಕೆ ಒಳಗಿದೆ. நீங்க வாட்சினா சொல்றேன், நான் ஏதாவது ஒரு நிலத்துல போய் யார் கண்கள் எனக்கு தயவு கொடுக்குதோ அங்க போய் நான் அந்த தானியத்தை பொறுக்கி கொண்டு வருகிறேன். ಆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವನು ನನಗೆ ದಯ ತೋರಿಸುವನೋ ಅಂತವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಲ ತೆನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. யார் கண்கள் தயவு கொடுக்குதோ நான் போய் அங்க பொறுக்கிட்டு வரேன். ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಯ ದೊರಕುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಲ ತೆನೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. போறா, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋಗ್ತಾಳೆ. அங்க போறா, அங்க போவாசுடைய நிலமா இருக்கு. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹೊಲ ಬೋವಜನದಾಗಿರ್ತದೆ. பாருங்க, போவாசுடைய நிலம் அது. ಬೋವಜನ ಹೊಲ. அங்க போய் அந்த நிலத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறா. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. பாருங்க, எப்பவும் இது ஒரு சபைக்கு அடையாளமா இருக்குது. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. பாருங்க, நம்ம சபைக்குள்ள வரும்பொழுது ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ சில நேரத்துல நம்ம ವಿರಕ್ತಿಯಾ ವರೋಂ, வெறுமையா வரும், ஒண்ணு இல்லாம வரும். ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕುಪ್ಸದಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ, ಬೇಸರದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ஆனா ஒரு நோக்கத்தோட வரா பாருங்க. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬರದೇ ಯಾರ ಕಣ್களில் எனக்கு தயவு கிடைக்குது அப்படின்னு வரா. ಯಾರ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. பாருங்க, அவ வரா, அது
அந்த அது ஒரு நிலம், போவாசுடைய நிலமா இருக்கு. ಆಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅದು ಬೋವಜನ ಹೊಲ. சில நேரத்துல நம்ம சபைக்கு வரும்பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி தான் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ. அவ போன உடனே அங்க என்ன பாக்குறா, கதிர இருக்கிறவங்கள பாக்குறாங்க. ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಕಲತ್ತನೆ ಕೊಯ್ಯೋರ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அந்த கதிர இருக்கிறவங்க சிந்தி ஊடுற தானியத்தை பாக்குறாங்க. ಅಕ್ಕಲತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳೆ ಬೀಳ್ತಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அந்த கதிர பாக்குறா, ಆ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, ಅಲ್ಲೋ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. பாருங்க சில நேரத்துல நம்ம சபைக்குள்ள போகும் பொழுது ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಹೋಗುವಾಗ கண்ணோக்கம் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும். ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. வேதம் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, நகோமிக்கு வந்து போவாஸ் வந்து நெருங்கிய உறவின் முறையான்னு சொல்லுது. ನಹೋಮಿಗೆ ಬಂದು ಬೋವಾಜನು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದ. நெருங்கிய உறவின் முறையான்னா என்ன? ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? இப்போ நேரா போய் நகோமி, நேரா நான் உனக்கு சொந்தக்காரன்யா, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு போய் கேட்க முடியாதா? ನೇರಾಗಿ ನಹೋಮಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತದವಳಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಲು கதவை தட்டிட கூடாதா? ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ நெருங்கிய உறவின் முறையா தானே? ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ವಾ? எப்பவும் சில நேரத்துல யார் வீட்டு கதவையும் போயோ இல்ல எந்த காரியத்திலும் போய் தட்டிடாதீங்க. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮನೆ ಕದೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಟ್ಲಿಕ್ಕೋ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. கிருபையும் தயவும் நமக்கு ಆಪರೇಟ್ ஆவறதுக்கு நம்ம விட்டு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ಕೃಪೆಯು ದಯೆಯು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. இல்ல ரூத் அம்ச்சி அவன் நெருங்கிய உறவுகாரன் தான், நீ போய் அவன்கிட்ட நான் வாங்கிடுவேன்னு சொல்லக்கூடாதா? ಅಥವಾ ರೂತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿನ ಹೋಗಿ ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಬಾರ್ದಾ? பாருங்க, அவ எதுவும் செய்யல. அவ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. வந்து உட்கார பொழுது பாத்தீங்கன்னா பெருசா பார்க்கலாங்க, கதிர்களை சிந்தறத அவ பார்க்கறா. ರೂತಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತೆನೆಗಳಿಂದ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೀಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಧಾನ್ಯங்களை சிந்தறத பார்க்கறா. ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೀಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. நீ வாட்சி பாருங்க, ಓದಿ ನೋಡಿ. போவாஸ் அங்க வராம பாருங்க. ಬೋವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. வந்த உடனே ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 3வது வசனம், 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, அவள் போய் வயல்வெளி அறுக்கிறவள் பிறகே பொறுக்கி கொண்டிருந்தார். தற்செயலாய் அவளுக்கு நேரிட்ட அந்த வயல் நிலம் எலிமெலேக்கின் வம்சத்தனாகிய போவாசுடையதா இருந்தது. ಆಕೆಯು ದೈವ ಯೋಗದಿಂದ ಎಲಿಮೆಲೇಕನ ಗೋತ್ರದವನಾದ ಬೋವಜನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಯ್ಯುವವರ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಲಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಳು. 5வது வசனம், போவாஸ் அறுக்கிறவர்கள் மேல் கண்காணியாக வைக்கப்பட்ட தன் வேலைக்காரன் நோக்கி, இந்த பெண் பிள்ளை யாருடையவள் என்று கேட்டான். 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಬೋವಾಜನು ಕೊಯ್ಯುವವರ ಮೇಲೆರಿಸಿದ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಇವಳು ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, போவாஸ் அறுக்கிறவர்கள் மேல் காணியாக வைக்கப்பட்ட வேலைக்காரன் சொல்ல வருது இல்லையா? ಅಲ್ಲಿ ಬೋವಾಜನ ಕೊಯ್ಯುವವರ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಸೇವಕನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. வேலைக்காரன் என்ற வார்த்தை வந்து எப்பவுமே பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கும். ಈ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ அவர் எப்பவுமே சர்வ் பண்றவர். அவர் ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ. இப்போ வந்து கேக்குறான் அந்த வேலைக்காரனை, யார் அந்த பெண்மணி? ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಆ ಹುಡುಗಿ? போவாஸ் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமான ஒரு மனுஷன். ಬೋವಾಜನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. கேட்ட உடனே அந்த வேலைக்காரன் சொல்றான், 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಇವಳು ಕೊಯ್ಯುವವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಿವಿಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಈಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದವಳು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾಳೆ. நிலத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறா. ಹೊಲದಲ್ಲಿ போவாஸ் அங்க வரான். ಬೋವಾಜನ್ ಬರ್ತಾನೆ. கேள்வி கேட்ட உடனே, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ பாருங்க, உடனே அங்க பதில் சொல்றா. அவ வந்து கேட்டுக்கொண்டா, அதனால நான் அவளுக்கு உதவி செய்தேன். ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எப்பவுமே பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவர்னா, ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಎಂತವನಂದ್ರೆ மட்டமா பேசுறவர் இல்ல, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ. அவர் எப்பவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பேசுறவர். ಆತನು ಬಹಳ ಸಹಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ எப்பவுமே பரிசுத்த ஆவியானவர் பாருங்க நம்மளை கீழே தள்ளுறவர் கிடையாது. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳ. ஒரு மோவாபிய பெண். ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಮೋವಾಬಿ, அவர் புறஜாதி. ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ. அவ வந்து இவங்கிட்ட வேலைக்கு கேட்கும் போது இவன் எப்படி அங்க நில்லுன்னு சொல்ல முடியும்? ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படிப்பட்டவர் தான் பாருங்க. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. இந்த உலகத்துல ஒருத்தர் எந்த ஜாதி, எந்த இனம், எந்த நிலைமை, எவ்வளவு மோசமா இருந்து வந்தாலும் சரி, தள்ளுறவர் அல்ல, அவர் தாங்குகிறவரா. வாசு பாத்தீங்கன்னா ಓದಿ உடனே போவாஸ் சொல்றான் பாருங்க. ತಕ್ಷಣ ಬೋವಜನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 8வது வசனம், 8ನೇ ವಾಕ್ಯ, அப்பொழுது போவாஸ் ரூத்தை பார்த்து, மகளே கேள், பொறுக்கிக் கொள்ள வேற வயலுக்கு போகாமலும் இவ்விருந்துட்டு போகாலும் இங்கே என் ஊழியக்காரர் பெண்களோடு இரு. ಆಗ ಬೋವಾಜನು ರೂತಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಹೊಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ನೀ ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು. இங்கே இரு, ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು. சொன்னீங்களா? ನಾನು ಹೇಳ್ನಲ್ಲ. இது வந்து ஒரு சபையினுடைய அடையாளம். இது ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ. சில நேரத்துல பாருங்க, நம்ம சபைக்கு வரும்பொழுது ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ அந்த விரக்தியும் வெறுமையும் ஒண்ணுமில்லாம வரும். ಆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರಡುತನದ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಬರ್ತೇವೆ. உங்களை தேர்ச்சி தாங்கி நிக்க வைக்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ. உங்களுக்காக சொல்றாரு பாருங்க, இங்கேயே தங்கியிருன்றார். ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ அப்படின்னா என்ன? அந்த அரிக்கட்டுகளை சிந்தும்படி,
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಯ್ಲು ಒಂದು ತೆನೆಗಳು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ. தொடர்ந்து வாசிங்கன்னா போவாஸ் சொல்லுவான், ಬೋವಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, அவள் பொறுக்கிக் கொள்ளும்படி ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ அரிக்கட்டுகளை சிந்தி விடுங்கன்னுவான். நம்ம சபைக்கு வரும்பொழுது வார்த்தைகளை கர்த்தர் சிந்த விடுறாரு. ನಾವು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವಾಕ್ಯಗಳು ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ வேலைக்காரங்கிட்ட சொல்லி என்ன செய்யறாரு, வார்த்தைகளை சிந்த சொல்றாரு. ಸೇವಕನ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. பாருங்க, கதிரை அறுக்குறாங்க பாருங்க, அவங்க தான் ஊழியக்காரங்க. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರೇ ದೇವರ ಸೇವಕರು. இப்ப இந்த ஊழியக்காரங்களை வச்சு கர்த்தர் என்ன பண்றாரு, தன் ஜனங்களுக்கு வார்த்தையை சிந்த விடுறாரு. ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ஜனங்களுக்கு தேவையானது அவங்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகளை சிந்தி விடுன்றார். ಅನ್ನ ಜನರು ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ. அதனால பாருங்க, சபைக்கு வரும்போது ரொம்ப கவனமா வரணும். ಆದ್ರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಗಮನದಿಂದ ಬರಬೇಕು. போயிரதில்ல பாருங்க, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. சும்மா போய் கொண்டார உட்கார்ந்து வரேன், ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. பாத்துறீங்களா, நீங்க நிறைய சபை இருக்குது, ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஒரு பாரம்பரியமும் தான் இருக்கும் பாருங்க. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಭೆಗಳಿದೆ, ಬರೀ ಸದಸ್ಯತ್ವನು ಬಹಳ ಪಾರಂಪರ್ಯ. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பாஸ்டர் திட்டுவார்னு போவாங்க. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬೈದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. சபைக்கு போலனா நம்ம நரகத்துக்கு போய்டுமேன்னு பயந்து போவாங்க. ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. இல்ல பாருங்க, சபைக்கு வர்றது எப்படிப்பட்டதுன்னா, ஒரு போவாசுடைய நிலத்துல தங்களுக்கு தேவையான தானியத்தை எடுக்க வர மாதிரி வரணும். ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋವಾಜನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಬರಬೇಕು. போவாஸ்க்கு ஏராளமும் தாராளமும் இருக்குது பாருங்க. ಬೋವಾಜನಿಗೆ ಏರಾಳತೆ ಧಾರಾಳತೆ ಇದೆ. ஒவ்வொரு முறையும் உள்ள வரும்பொழுது எனக்கு என்ன தேவைன்னா பாருங்க, கதிர அறுக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்றாரு, கதிரை சிந்தி விடு. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯುವವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡು, கதிரை சிந்தி விடு, ಆ ತೆನೆಗಳನ್ನು ஜனங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும்படி சிந்தி விடு, ಜನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡು. தேவன் அன்பா இருக்கிறார் பாருங்க. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ உள்ளವನು. போவாஸ் வந்து ரூத்தை பார்த்து சொல்றான் பாருங்க, நீ வந்து வேற நிலத்துக்கு போயிடாத. ಬೋವಾಜನು ರೂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬೇರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, காத்துரு, ನೀನು ಕಾದಿರು, சிந்த சொல்றேன், ನಿನಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அதுக்கப்புறம் நீ பாருங்க 12வது வசனம் சொல்லப்படுது, 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, உன் செய்கைக்கு தக்கதான பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சட்டையின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவரால் நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ನೀನು ಯಾವಾತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ ಬಂದೆಯೋ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. உனக்கு நிறைவான பலனை கொடுப்பார். ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ. நீ வந்துட்ட, ಆತನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ, அவர் உனக்கு நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுறார். ಆತನು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ஆமென், ಆಮೆನ್. பாத்துறீங்களா? ನೋಡಿದಿರಾ? அதெல்லாம் சபைக்கு வரும்போது சிலர்லாம் பாருங்க, ஏதோன்னு வரக்கூடாது. ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಬಾರದು. ஏதோ பிரதர் போயிட்டு வரணும் வரக்கூடாது. ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಬರಬಾರದು. ஏன்னா போவாஸ் ஒரு நல்ல மனுஷன் பாருங்க. ಬೋವಾಜನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ. 4வது வசனத்தை ನೀವು 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೋಡಿ. போவாஸ் பெத்லெகேமிலிருந்து வந்து அறுக்கிறவர்களை பார்த்து கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக என்றான். ಆಗ ಬೋವಾಜನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಯ್ಯುವವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ ಅಂದನು. அதற்கு அவர்கள் கர்த்தர் உம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக என்றார். ಅವರು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಅರಸಿದರು. இங்க பாருங்க, ஒரு நல்ல ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದೆ. பாருங்க, ஒரு முதலாளி உள்ள வரா, ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನು ಒಳಗೆ வேலை செய்றவங்கள பார்க்கறான், ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, பார்த்து சொல்றான், ಅವರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார், ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ஒவ்வொரு முறையும் பாருங்க, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೋಡಿ, போவாசுடைய வேலை என்னன்னா மக்களுக்கு கடவுளை குறித்து சொல்றதுதான் வேலையே. ಬೋವಾಜನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದೇ ಅವನಿಗೆ. ಯೇಸು இந்த உலகத்தை எதை சொல்ல இறங்கி வந்தாரு? ಯೇಸು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ? கர்த்தரை குறித்து சொல்ல இறங்கி வந்தார். ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದ. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார், ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ, உங்களுக்கு இரக்கம் காண்பிக்கிறார், ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ கர்த்தர் ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, உங்களை வழி நடத்துகிறார், ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, கர்த்தர் குமாரனை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார், ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, கர்த்தர் விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவதும் இல்லை, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ அதை ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. நோக்கி பாரு. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡು. போவாஸ் வந்து அந்த மக்களுக்கு சொல்ற வார்த்தை தான் இன்றைக்கு இருக்கிற ஆவிக்குரிய போவாஸ். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு ஒவ்வொரு முறையும் சபைக்கு வரும்போது சொல்றாரு, கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ಬೋವಾಜನ ದಿವಸ ತನ್ನ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಆತ್ಮಿಕನಾದ ಬೋವಾಜನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. பெரிய பணக்காரன், ಆತನ ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯ இருக்குது பாருங்க, ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯತೆ ಇದೆ பாருங்க. சிலருக்கெல்லாம் பணம் இருக்கும், ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಇರಬಹುದು, தாழ்மை இருக்காது. ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. பணம் இருந்து தாழ்மை இல்லைன்னா அவன் பிச்சைக்காரன் அர்த்தம். ಹಣ ಇದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆಕಾರನ ಅಂತ. சிலரெல்லாம் பணம் நிறைய வச்சிருப்பாங்க, பாத்தீங்களா? ಹಣ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, இரக்கம் காட்ட மாட்டாங்க. கருணை தாழ்மைன்னா என்னன்னு தெரியாது. ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க அடையாளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா சொல்லலாம் பாருங்க. ಅವ್ರ ಸೂಚನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. பணம் இருந்தும் ஒரு பிச்சைக்காரன் தான், ಹಣ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ.
தாழ்மைனா என்ன ತಾಳ್ಮೆ தெரியுமா? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? பாருங்க, எல்லாம் இருந்தாலும் ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂನು பாருங்க அவங்க அந்த நடந்து கொள்ற விதம், ಆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ, காமிக்கிற விதம், ತೋರಿಸುವಂತ அவருடைய செயல்பாடு, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು எல்லாம் பாருங்க போவாஸ்க்கு எல்லாம் இருக்குது. ನೋಡ್ರಿ, ಬೋವಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. அவ கதிர அறுக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்றான், கர்த்தர் உங்களோடு கூட ಆ இருக்கு. ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. எப்படி? ಹೇಗೆ? இதுதான் தாழ்மை பாருங்க. ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ ತಾಳ್ಮೆ. இயேசு கிறிஸ்து எல்லாம் உடையவரா இருந்தார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ அவர் ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದ. நினைச்சா எங்க வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம். ಆತ ನೆನೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾರಿ ಇರಬಹುದು. எங்க வேணாலும் பிறந்திருக்கலாங்க. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ஏன் மாட்டு கோட்டையில பிறந்தாரு? ಯಾಕೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா, இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா, ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ வேதம் அப்படி சொல்லுது பாருங்க. ವಾಕ್ಯವಾರ ஏன் அவர் நினைச்சா ஒரு இடத்தையே உருவாக்க முடியும். ಯಾಕೆ ಆತ ನೆನೆಸರು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಉಂಟು அவர் ಮಾಡಬಹುದು. சர்வ சிருஷ்டிகர். ಆತನ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ, அவருக்கு ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு பேலஸே உண்டாக்க முடியும். ಆತನ ಬಹಳ ವೈಭವಕರವಾದ ಅರಮನೆನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துல சொல்லப்படுது பாருங்க. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ வனாந்திரத்தை வயல்வெளியாக்குற தேவன். ಅರಣ್ಯವನ್ನೇ ಹೊರತೆನಾಯಿ ಮಾಡುವ ஒரு ದೇವರು. வனாந்திரத்தை எடுத்து அவருக்காக சாலமோனோட பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலயத்தை கட்டிக்கொள்ள முடியாதா? இல்ல ஒரு அரண்மனையை கட்டிக்கொள்ள முடியாதா? ಒಂದು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೊಲೊಮೋನಗಿಂತ ವೈಭವವಾದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஏன் அப்படி வந்து பிறந்தாரு? ಯಾಕೆ ಬಂದ ಆ ರೀತಿ? அவ்வளவு நிறைவு இருந்தாலும் சரி, ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாக பாருங்க தேவரகமான அந்த ஆசீர்வாதத்தை சுமந்து கொள்ளக்கூடியவனா இருக்கும். ಇಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, பாத்தீங்களா? ನೋಡಿದ್ರಾ? ஆமென். அப்படியே வாங்க 2ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. அப்பொழுது போவாஸ் சூத்தை பார்த்து, மகளே கேள், பொறுக்கிக் கொள்ள வேற வயலில் போகாமல் இவ்விடத்தை விட்டு போகாமல் இங்கே என் ஊழியக்கார பெண்களோடு குடியிரு. ಆಗ ಬೋವಾಜನು ರೂತಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಹೊಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು. நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ தற்செயலா அப்படின்னு வருது பாத்தீங்களா? ಅಲ್ಲಿ அவ அந்த நிலத்துக்கு போகும்போது தற்செயலா அது போவாஸ்துடையதா இருந்ததுன்னு வரும் பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಬೋವಾಜನದಾಗಿ. தமிழ்ல தற்செயல்னு வருது, ஆங்கிலத்துல ஹேப்பன் அப்படின்னு வரும் பாருங்க. ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ஹேப்பன் அப்படின்னா ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ பாருங்க, இந்த ஹேப்பன்ற வார்த்தையில இருந்து ஹாப்பின்ற வார்த்தை வந்தது. ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಬಂತು. இவ அவ நிலத்துக்கு போறா, ಈಕೆ ಆತನ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அது வந்து அவ முன்னாடியே சொல்லிட்டு போறா. ಆಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, யாருடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைக்குதோ, ಯಾರ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಯ ದೊರಕುತ್ತದೋ. பாருங்க, அது ஹேப்பன் சொல்லும்போது அவ அந்த தயவை பேசுனாலதான் அவளுக்கு அந்த அந்த ஹேப்பன்ல இருந்து அந்த ஹாப்பி கிடைச்சது அவளுக்கு. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲೇ ದಯವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಂದಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ದೊರಕಿತ್ತು. ನೋಡಿ, சில நேரத்துல சில பேருக்கு ஹாப்பியே இருக்காது பாருங்க. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೇ. ಯಾಕೆ? தயவு பேசுறது கிடையாது, ದಯವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು. சொல்றா யார் கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைக்குது. ಆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಯ ಸಿಗ್ತದೋ. தயவுன்றது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்ல, ದಯನು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ, நம்ம இருதயத்தில் வர வேண்டிய ஒரு விஷயம். ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ. யார் கண்ணில கர்த்தர் எனக்கு தயவு வச்சிருக்கார், ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೇವರು ದಯ, நான் எப்படி வாழ்றதுக்கு தயவு ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கார், ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, எனக்கு அனுகூலத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு எப்படிப்பட்ட தயவுகளை உண்டாக்கி வச்சிருக்கார், ನಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು எப்படிப்பட்ட எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு தயவை ஏற்படுத்தி ನನ್ನ வச்சிருக்கார், ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த தயவை பேசினாலதான் அது ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பாருங்க. ದಯನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ அந்த ஹேப்பன்ற வார்த்தையில தான் ஹாப்பின்ற வார்த்தையே வந்தது. ಆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂತು. அதனாலதான் அவ ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டா. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಳು. ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் பாருங்க, ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ரூத் புத்தகம் வந்து நல்ல ஒரு லவ் ஸ்டோரி. அது ರೂತಲ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಕಾದಂಬರಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ஆச்சரியமா இருக்கா? ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. பாருங்க, போவாஸ் ரூத்தை பார்க்க, அந்த ரூத்துடைய மறு உத்தரவு, போவாசுடைய மறு உத்தரவு தான் நீங்க பாருங்க, ஒரு அருமையான காதல் கதை அது. ಬೋವಾಜನು ರೂತಲನ್ನು ನೋಡಲು, ರೂತಲ ಬೋವಾಜನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲು, ಮತ್ತೆ ಆತನ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಕಾದಂಬರಿ, ಅರುமையான ஒரு காதல் கதை, ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ. அதனாலதான் வேதம் பாருங்க ரொம்ப பரிசுத்தமானது பாருங்க. ಆದ್ರಿಂದ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧ. உலகத்துல இருக்கிற மாதிரி கண்ட காதலியை நீங்க பார்க்காதீங்க. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬೇಡವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾல வர காதல்லாம் பார்த்துட்டு நினைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ, இந்த காதல் வந்து தெய்வரகமான காதல் பாருங்க. ಈ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ. ಇಲ್ಲದ ஒரு பெண்ணு, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಅನ್ಯ ದೇಶದವಳು, ಅವಳು கடவுளுக்குள்ளே வரக்கூடாது. அவ ಆಕೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಾರದು. அவ அந்த காணியாட்சில கால கூட வைக்க கூடாது. ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಇಡಬಾರದು. ಆ ಬಹಳ ಏಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ கொடுமையில இருக்கறா, ಬಡತನ ಕ್ರೂರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಆಕೆ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ஒரு ದಯவை ஏற்படுத்தி காமிக்கிறார். ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಯೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಂಬ್ತೀರಾ? பாருங்க, எப்பவுமே கர்த்தருடைய காரியத்தை நம்ம விளங்கிக் கொள்ளணும். ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೃದಯங்களை திருப்புகிறவர் கர்த்தர், ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಆತನು ದೇವರು. சொல்லுது பாருங்க நீதிமொழிகள்ல, வாக்கியம் ಹೇಳ್ತದೆ, ರಾಜಾತ್ರುடைய ಹೃದயம் கர்த்தருடைய கையில் இருக்குதா, ನೀರ್ಕಾಲ್களை போல அவர் ತಿರುಪುகிறார். ರಾಜರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ನೀರಾವರಿಯ ಹಾಗೆ ಆತನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಕರ್ತರು செய்யற ஒரு காரியம், ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 2:14
2:14 ಬನ್ನಿ. பின்னும் போவாஸ் சாப்பிட்ட வேளையில் அவளை பார்த்து, இங்கே வந்து இந்த அப்பத்திலே புசித்து காடியிலே உன் துணிக்கையை தோய்த்துக்கொள் என்றான். அப்படியே அவள் அறுப்புகிறவள் அருகே உட்கார்ந்தால் அவளுக்கு வறுத்த கோதுமையை கொடுத்தான். அவள் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து மீந்ததை வைத்துக் கொண்டாள். ಊಟದ ವೇಳೆಯಾದಾಗ ಬೋವಾಜನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುರಿದು ಹುಳಿರಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತಿನ್ನು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಯ್ಯುವವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆ ತಿಂದು ತೃಪ್ತಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಳು. ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. கம்யூனியனை ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி காமிக்கிறார். ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, கர்த்தரிட்ட வரும்போது மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஐக்கியத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி காமிக்கிறார். ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. அவர் ரத்தம், அவர் நமக்காக பிக்கப்பட்ட அந்த சரீரம், இதெல்லாம் நம்ம அவரோடு கூட பங்கு கொள்ள வைக்குது. ಆತನ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ, ಆತನ ರಕ್ತ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲು ಹೊಂದುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಚು பாருங்க, ನಂತರ ಓದ್ ನೋಡಿ 15வது வசனம். அவள் கதிர் பொறுக்கிக் கொள்ள எழுந்தபோது போவாஸ் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி, அவள் அரிக்கட்டுகள் நடுவே பொறுக்கிக் கொள்ளட்டும், அவளை ஈனம் பண்ண வேண்டாம். ತರುವಾಯ ತಿರುಗಿ ಅಕ್ಕಲಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಬೋವಾಚನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಈಕೆ ಸಿವುಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಭಯಬೇಡ್ರಿ. அவள் பொறுக்கிக் கொள்ளும்படிக்கு அவளுக்காக அருகிலே சிலவதை சிந்த விடுங்கள், அவளை அதட்டாதிருங்கள் என்று கட்டளையிட்டான். ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರಿ, ಈಕೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಗದರಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. பாருங்க, அரிக்கட்டுகள் நடுவுல பொறுக்கிறதுக்கும் சாதாரண வகையில் வயல்ல பொறுக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. ನೋಡ್ರಿ, ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ತೆನೆಗಳು ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ அரிக்கட்டுகள் மத்தியில்னு சொன்னா, ಈ ತೆನೆಗಳಿಂದ அறுப்பெல்லாம் அறுத்து ಈ ತೆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು எங்க கொண்டு போய் அதை அடிக்கிறாங்களோ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಡಿತಾರೋ அந்த இடத்துல போய் சொல்றான் அவளை பொறுக்க சொல்ல. அந்த இடத்துல தானியம் நிறைய இருக்கும், ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇರ್ತವೆ, நிறைய இருக்கும் பாருங்க, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರ್ತವೆ. அங்க அழுக்க சொல்ற, அரிக்கட்டை அடிக்கும் போது கையை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கப்பா, நீ அடிக்கும் போது நிறைய அரிக்கட்டை சிந்த விட அவ பொறுக்கிட்டோம். ಆ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅದು ಬಡಿಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ. சொன்னீங்களா? ನಾನು ಹೇಳ್ನಲ್ಲ, அவ முதல்ல சாதாரணமா தான் உள்ள வந்தா பாருங்க. ಮೊದಲೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ. சபையில கூட நம்ம பாருங்க, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நீங்க எப்படின்னு தெரியாது. ಸಭೆಯೊಳಗೂ ಸಹ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. முதல்ல வரும்போது தர்தர் நிறைந்தவனா வரணும் பாருங்க. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಭೆ ಬರುವ ಬಹಳ ಬಡತನದಿಂದ. 1996ல இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது பாருங்க. 1996ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. நான் போட்டிருந்த பேண்ட் ஷர்ட் கூட மதிக்க முடியாது பாருங்க. ನಾನು ಹಾಕಿದಂತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு அந்த பாஸ்டர் அம்மா சொல்லுவாங்க, ಈ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அவ்வளவு தர்தரமா உள்ள வந்த மாதிரி. ಅಷ್ಟು ಬಡತನದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ. எனக்கு தெரியும் அவ வேதம் தான் என்னன்னு தெரியாது, ನನಗೆ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது பாருங்க. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. சும்மா ஒரு சின்ன பேப்பர்ல சில சொல்ற வார்த்தைகளை எழுதிப்பேன். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 97 இருந்து பிரசங்கம் பண்ண எல்லா நோட்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது பாருங்க. அவங்க பிரசங்கம் பண்ண நோட்ஸ் என்கிட்ட. 97 98ರಿಂದ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ತಾರೋ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. முதல்ல நான் சபைக்கு போகும்போது எனக்கு விழுந்த கதிர்மணி என்ன தெரியுங்களா? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬಿದ್ದ மனிதன் பேசுவதை தேவன் கேட்கிறார், அதுக்கு பேர் தான் ஜெபம். ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. முதலாவதாக சிந்த விட்ட வார்த்தைகள் அதுதான் பாருங்க. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದೇ ನೋಡಿ. அந்த வார்த்தை நான் நடந்து போகும்போதெல்லாம் பேசுது. ಆ ಮಾತು ನಾನು ನಡೆದು ಹೋಗಲ್ಲ. மனிதன் பேசுவதையும் தேவன் கேட்கிறார், ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು அதுக்கு பேர் தான் ஜெபம். ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. அப்ப ஜெபம் பண்றது நான் பேசணும், ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. அதுதான் ஆரம்பிச்சது பாருங்க. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. அதுக்கு அடுத்து பாருங்க, ನಂತರ ನೋಡಿ வளர ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ளத்தக்கதா ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ கட்டுಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಂಡು போயிட்டார். ಆ ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ನಾನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋದ. நிறைய சிந்த விட்டார், ತುಂಬಾ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಅಭಿಷೇಕம்னா என்னன்றத கத்துக்கிட்டேன். ಅಭಿಷೇಕ ಏನಂತ ವಾಕ್ಯದ வெளிப்பாடுகள் என்னன்னு கத்துக்கிட்டேன். ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು என்னன்னு கத்துக்கிட்டேன். ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ அடுத்து பாருங்க, கடைசில பாருங்க, ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ சொந்தக்காரி ಆವರು. ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಳಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಯಜಮಾನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೇದ சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ 30 30 60 100. சில நேரத்துல சபைக்கு வரும் பொழுது, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ அப்படிதான் நம்மள வளர்த்து காமிக்கிறார். ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ அரிக்கட்டுகளை பண்ணும்படி ಆ ಕಟ್ಟುಗಳ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ. 17வது வசனம். அப்படியே அவள் சாயங்காலம் மட்டும் வயலிலே கதிர் பொறுக்கினால், பொறுக்கினதை அவள் தட்டி அடித்து தீர்ந்தபோது அது ஏறக்குறைய ஒரு மரக்கால் வார் கோதுமை கண்டது. அவள் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஊருக்குள் வந்தால், அவள் பொறுக்கினதை அவளுடைய மாமி பார்த்தால் தான் திருப்தியாய் சாப்பிட்டு மிந்ததை மீதியாக வைத்ததையும் எடுத்து அவளுக்கு கொடுத்தாள். 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ರೂತಲು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಕ್ಕಲಾಯ್ದು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 30 ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅತ್ತೆಗೆ ತೋರಿಸಿ ತಾನು ಉಳಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಳು. ஒரு வேத வல்லுநர் சொல்றாரு பாருங்க, ಸತ್ಯವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அந்த ஒரு மரக்கால்
அதை அடிச்சு சேர்த்து வச்சா அவங்க 2 பேரும் சாப்பிட்றதுக்கு 10 நாளைக்கு இருந்திருக்குமா. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 30 ಸೇರು ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು 10 ದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇತ್ತಂತೆ. அந்த ஒரு மரக்கால 10 நாள் சாப்பிடலாமா 2 பேரும். ಅವ್ರು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ 10 ದಿನ ಇಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ. ஒரு நாள் தான் போய் வேலை செஞ்சா, வேலை கூட செய்யல, பொறுக்குனா அவ்வளவுதான். ಒಂದು ದಿನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಾಯ್ತು. எத்தனை நாள் சாப்பிட்டாங்க? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು? எத்தனை நாள்? நல்லா தான் சொல்லுங்களேன், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು பக்கத்துல பா சொல்லுங்க. 10 நாள். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ 10 ದಿನ. அப்போ 30 நாள் சாப்பிடுறதுக்கு எவ்வளவு நாள் பொறுக்கி இருந்தா போதும்? ಅಂದ್ರೆ 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. நல்லா தான் சொல்லுங்களேன், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ. கணக்கு தெரியாதா? ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? 3 நாள் பொறுனா 30 நாள் சாப்பிடலாம். 3 ದಿನ ಆಯ್ದ್ರೆ ಸಾಕು, 30 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ. இன்னைக்கு 30 நாள் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், 3 நாள் சாப்பிட முடியல. ಇವತ್ತು ನಾವು 30 ದಿನ ದುಡಿತೇವೆ, 3 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 4வது நாள் கேட்டா 4ನೇ ದಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ காசு இல்ல பிரதர். ಕಾಸಿಲ್ಲ. 1ஆம் தேதி சம்பளம் வாங்கின உடனே 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ பாதி காலி, ಅರ್ಧ ಕಾಲಿ. 2வது நாள் முக்காவாசி காಲಿ, 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಭಾಗ, 3வது நாள் 3 காலி, 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಖಾಲಿ, 4வது நாள் கடன் வாங்க வேண்டிய பிரச்சனை, 4ನೇ ದಿನ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ. பாத்திருக்கீங்களா? ನೋಡಿದೀರಾ? 30 நாள் உழைச்சு 3 நாளைக்கு சாப்பிட முடியல. 30 ದಿನ ದುಡಿದು 3 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 3 நாளைக்கு உழைச்சா 30 நாளைக்கு சாப்பிடலாம். 3 ದಿನ ದುಡಿದ್ರೆ 30 ದಿನವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. 3 நாள் ராஜ்யத்துல வேலை செய்தா. 3 ದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. போவாசுடைய நிலத்துல வேலை செய்தா. ಬೋವಾಚನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. காமியாட்சில வேலை செய்தா. ಆ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. சபைன்றது ரொம்ப சீரியஸான ஒரு பிசினஸ். ಸಭೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ஏனோதானம் கிடையாது. ಏನೋದಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ வரும்போது உங்களுக்காக கதிர்களை சிந்த விடுறாரு. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಧಾನ್ಯಗಳು ಚೆಲ್ಲುವಂತ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, கதிர் அடிக்கணும், ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, உங்களுடையதாக்கணும், ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, உங்களுக்காக சிந்த விடுற வார்த்தைகளை காத்துக்கொள்ளணும், ನಿಮಗಾಗಿ ಚೆಲ್ಲುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾದುಕೋಬೇಕು. அதனாலதான் பாருங்க, சில விஷயங்களை சரியா புரிஞ்சுக்கணும். நாம ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. உண்மைதானே? ನಿಜ ತಾನೆ? 3 நாள் வேலை செஞ்சா 30 நாள் சாப்பிடலாம். 3 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. 30 நாள் வேலை செஞ்சாலும் 3 நாளைக்கு திருப்தியா சாப்பிட முடியல, அதான் பெரிய விஷயம். 30 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ದಿನ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 1 கிலோ கறி வாங்கினா எதுக்கு 1 கிலோ பிரதர்? 1 kg ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 பேர் இருக்கிறோம், ஆளுக்கு 100 கிராம் கணக்கு போட்டா கூட 300 கிராம் வாங்கினா போதும்னு யோசிச்சு. 300 கூட 50 கிராம்னா 150 கிராம் போதும்னு யோசிச்சு. 3 ಜನ ಇದ್ವಿ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕು ಬ್ರದರ್. நாங்க பாருங்க போகும்போது நாங்க சகோதர சகோதரி 4 பேர், எங்க அப்பா அம்மா 2 பேர், 6 பேர். ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು 4 ಜನ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು 6 ಜನ. 6 பேருக்கு எங்க அப்பா அப்ப காலில் சொல்லுவார், ஏய் கறி வாங்கணும்டா, ஞாயிற்றுக்கிழமை பேக் எடுத்து அந்த பாய் கடைக்கு வாங்குவாரு. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಇವತ್ತು ಮಾಂಸ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ಆ ಬಾಯಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಾನು ஒரு வாடகை சைக்கிள் எடுத்துன்னு மாங்குன்னு மறிச்சுன்னு பாய் கடையில போய் நிப்பேன். ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆವರು ಸುರಿತಾ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು அந்த பாய் பார்த்த உடனே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் தான் கறி எடுக்கிறது பாருங்க. அப்பெல்லாம் ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது கோழி கறி எல்லாம் 1/2 கிலோ 1/4 கிலோ வித்ததில்ல, முழு கோழி தான் வாங்கணும் அப்பெல்லாம். அதனால எப்பவுமே ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த மட்டன் வாங்குவாங்க. ಆ ಭಾನುವಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಟನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು. அதை போய் நின்னா சொல்லுவாரு, ஒரு 200 கிராம் போடு பாய், 1/4 கிலோ போடு அப்படின்னு. ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು 1/4 ಕಿಲೋ பாய் போதுமா அப்படின்னு. ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 5 பேர் ஒரு ஆளுக்கு 50 கிராம். எங்க அப்பா ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಗ್ರಿ 6 ಜನ ಇದ್ವಿ, 55 யோசிப்போம், 6 பேர் ஆச்சு, 6 ಜನ யாரை விட்டாரு அவரு? ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು? ஒருவேளை என்ன கணக்குல இருந்து எடுத்துட்டாரோ, ನನ್ನನ್ನು ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. நான் கொஞ்சம் கேடி பாருங்க, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. குழம்பு போட்டு வச்ச உடனே அந்த மத்தியானம் ஒரு வேளை தான் குழம்பு கிடைக்கும். ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಾರು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், எல்லாமே கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு போன குழம்பு எடுத்து எங்கன்னா ஒழிச்சு வச்சிருவேன். நான் ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸಾರನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. கறி கிடையாது, ஒரு குழம்பு, ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಾರು. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நைட்ல எல்லாரும் சாப்பிட போகும்போது நான் மட்டும் அதை எடுத்து வச்சு சாப்பிடுவேன். எப்ப எடுத்து வச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. அவ்வளவு பஞ்சம். ಅಷ್ಟೊಂದು. இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿವಸ ಆಗಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நினைச்சா எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடலாம். ನೆನೆಸರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. போதுன்ற அளவுக்கு சாப்பிடலாம். ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ. நீங்க போய் கறியை போட்டீங்கன்னா கூட எனக்கு காய் வைங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அளவு வந்துட்டேன். ಇವತ್ತು ಮಾಂಸ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಾಂಸ ಬೇಡ, ತರಕಾರಿನ ಕೊಡಿ. 98% கறி சாப்பிடுறதே விட்டேன். 98% ನಾನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದೇ ಬಿಟ್ಟು. ரட்சிக்கப்பட்டு 15 வருஷத்துல என் ஆயுசு நாளைக்கு போல என்ன சாப்பிடணுமோ அவ்வளவு சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರ್ತರು எப்பவுமே பாருங்க திருப்தி ஆக்குற தேவன். ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ದೇವರು. ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை அப்படி விசுவாசிக்கிறீங்க? ಆ ರೀತಿ ನಂಬ್ತೇವೆ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். AFT Electronic City Bangalore welcomes you to attend weekly worship service. Come and experience the life-changing power of the Word of God in every area of your life with Pastor B. Ramesh, Pastor Sai Shankar and Sister Meera Sai. Sunday service, morning first service 7 a.m. to 9 a.m. Second service 9 a.m. to 11 a.m. Third service 11 a.m. to 1 p.m. Evening service 6 p.m. to 8 p.m. Tuesday service, evening Bible study
7 to 8:30 p.m. Our address: Apostolic Fellowship Tabernacle, number 45/28, Muni Reddy Building, first floor, Balaji Nagar, Hebakodi, Electronic City Post, Huzur Road, Bangalore 100. Contact 9888-6453-466, 9986-454-095, 9972